वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ਭਾਰਤ सरकार ਵੱਲੋਂ बिना किसानां ਨੂੰ भरोसे ਵਿੱਚ ਲਿਆ 3 ਬਿੱਲ संसद ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ आंदे। किसानी ਦੇ संबंध ਵਿੱਚ खेती ਦੇ संबंध ਵਿੱਚ बिल लिआंदे ही नहीं सगों पास भी करा लए गए। इस कारण पंजाब के किसानां विच रोस पैदा होया। किसान जथेबंदियां ने रेल रोको अंदोलन शुरू किया। टोल प्लाजियां ते बैठे लंबा समा संघर्ष चलता रहा। भारत सरकार के नुमाइंदियां नाल मीटिंगां करते रहे। कोई गल ना बनती वेख के फिर दिल्ली वल नूं कूच करन दी कॉल दिती, जिस विच लखां किसान वीर भरा उहदे विच हाज़र होए ते दिल्ली पहुँचे। आपां सारे जानते हैं 18-19 दिनों तो दिल्ली विच बैठे है, उत्थे मोर्चा लग्या होया ते नाल भारत के वख-वख हिस्सियां चों भी लोग जिहड़े है हुण सहयोग दे रहे हैं। इस विषय ते थोड़ी जी गल कर लईए। नाल आपां गल करांगे कि इदां दे जदों मुद्दे आउंदे है, खास करके मैनूं सुनने वाले किस तरह विचारते हैं, मुद्दिआं नूं मसलिआं नूं वेखदे किस तरह ने, इस विषय ते गल करते हैं। तीसरी गल आपां करिए कि किसानां दे नां ते हो रही जिहड़ी लुੱਟ है वो भी बड़ी भयानक है। वो लखां दी नहीं, वो करोड़ां दी है, अरबां दी है। इस विषय ते गल करांगे ते नाल आपां गल करांगे कि असी किसानां नाल खड़ीए किस तरह, खड़ किवें सकते हैं, इस विषय ते आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है वीडियो पूरी सुनियो शुरू तो लैके अखीर तक ते ईमानदारी विखाउंदिआं होइआं शेयर भी पूरी करियो, कट वड ना करियो वीरो, क्योंकि संदर्भ नालों कंटैक्सट नालों जदों गल तोड़ दिंदे हैं किहा कुछ होर हुंदा है, बन कुछ होर जांदा है। हुण आपां गल करिए किसान आगूआं दी ते साडे बंदिआं दी। फर्क है। मैं 4 वारी किसानां दे बारे गल कीती है स्टेज तो। अजे पटियाले ही धरना लगा होया सी, उदों भी मैं कहा सी कि सहयोग देना पर शांत रह के, पिछे रह के आगूआं नूं अगे लगन दिओ। वो बंदे जानदे ने सहयोग देना है, बिना शर्त नाल खड़ो, पर बिना शर्त। ये बेनती मैं पहला भी कर चुकी हाँ। पर इन्हां दे विच ते साडे विच फर्क है। साडे विच ते वंडियां पईआं होईआं ने, धार्मिक बंदियां दे विच अमृत भी वंडिया होया। असीं लड़दे हाँ, झगड़दे हाँ। इन्हां दे विच ये फर्क है भी ये पिछलियां लंबे समय तो इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, माड़ी माड़ी मतभेद होएगा, पर मसलियां वेले ये इकट्ठे हुंदे है, इकट्ठे मीटिंगां करते हैं। धार्मिक बंदियां ने ते अमृत भी वंडे हुए है। मैं अपने आप नूं विच रख के गल कर रहा कि असीं ते अमृत भी वंडे हुए है। 10-10 तरह के अमृत साडे विच 10-10 तरह की मर्यादा वाले वखरे वखरे छकाए जाते अमृत। पर इन्हां दे विच फिर भी किते ना किते एका हो जाता है। नाल लग्गिआं दा वलंटीयरां दा भी बड़ा फर्क है। साडे विच बहु गिणती वो है जिन्हां दा काम करन नूं जी नहीं करदा। इन्हां विच है ही सारे कामे ते मेहनती लोग ने। साडे विच बहु गिणती उन्हां दी है जिन्हां ने इदां मंगना है, कुछ ना कुछ लोकां दे सहारे रहना है। इन्हां विच फर्क ये है, ये अपने आप दे सहारे ने, ये किसे दे सहारे नहीं। अद्धे किले वाला भी जिहड़ा बंदा है वो भी इदां करदा, इधर वेखियो, वो भी इदां करदा है, इदां नहीं करदा। मंगता बिरती नहीं, देण वाला है, दाता बिरती है जिहड़ी किसानां विच है। ये किसे दे सहारे नहीं, ये अपने आप दे सहारे ने। फर्क है। डिसिपलिन भी है। असी लोग बड़ी छेती बोझ बनते हैं, जिहड़े साडे वाला लाना दूजे ते बोझ बनते हैं, दूजे दे घरां विच ठहरदे हैं, दूजे साडे कपड़े धोण, दूजे सानू रोटी खवाण, दूजे साडे हत्थ धवाण, दूजे साडा इशनान कराण। पर इन्हां लोकां विच फर्क है। अंदोलन चल रहा सी, धरना चल रहा सी पटियाले विच, ते इत्थे परमेश्वर द्वार दे अगों लंघदिआं गुरुद्वारा साहिब दे इन्हां ने पानी वास्ते रुकना, पानी पी लेना, बाथरूम चले जाना, लंगर च नहीं सी जांदे। साडे बंदिआं नाल गल होई भी प्रशादा छक लिया करो। वो कहिंदे जी असीं बोझ नहीं बनना चाहुंदे, साडा एक सिस्टम है,
ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਨ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਧਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਕੁ ਦਫਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਖਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ, ਭੀੜ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਭਰਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਬਣੋ, ਓਰੀਜਨਲ ਬਣੋ, ਜੈਨੂਅਨ ਬਣੋ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਓਨੀ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦਿਸੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੈਨੂਅਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਹੈ। 3-4 ਦਫਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਮਝ ਲਿਓ, ਵੱਧ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 19-21 ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ 3-4 ਦਫਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੱਜਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਡਿਸੀਜਨ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਭਾਲਦੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਵੇਖੋ, ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਮੁਕਤ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ, ਕਿਸਾਨ 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 ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਇਹ ਜੀ ਗਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ, ਮੈਂ
खुद अमृतधारी सिंह हाँ, अमृतधारी सिंह है, अमृत छकिया होना, कित्थों छकिया होना ये भी दस देणगे। तुसीं क्यों कामरेड हर एक नूं बना दिंदे आ? जे कोई बंदा थोड़ी जी सियाणी गल करे, समझदारी की गल करे, तो जदों असीं सहयोग दिता है, एक जथेबंदी ने अंदोलन छेड़िया, असीं नाल विच गए, असीं कहा जी हाँ जी दसो जी की सहयोग दईए। ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ दसो कित्थे खड़ाओगे, मैं खड़ांगा, ਇੱਥੇ कहोगे ਇੱਥੇ खड़ा, ਉੱਥੇ कहोगे ਉੱਥੇ खड़ा, घर कहोगे घर चलिया जाऊँगा, ਜਦੋਂ आवाज़ मारोगे उदों मैं हाज़र हो जाऊँगा। इनू सहयोग कहते हैं। जे वो कहण घर जा, अजे नहीं लोड़, लख बंदा चाहिए, लख अजे अगले हफ्ते आ जिओ, ये लख वापस अगला लख आ जाऊगा, इनू कहते हैं सहयोग देना। इन्ने बंदे अगे लगणगे, इन्ने पिछे लगणगे, आ बोलणगे, आ नहीं बोलणगे, आ चुप रहो सारे, इनू सहयोग देना कहते हैं। इदां चलदा हुंदा सिस्टम। होया कि इन्नी स्टेटमेंट दित्ती, पर रात मां दे पुत्रां ने माफ़ी मंगा के हटे भी माफ़ी मंग, ये क्यों कहता। मैं सुने ने शब्द चंगी तरह, बड़ी रिस्पैक्ट नाल बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा सी, साडी गुरु कीआं लाडलियां फौजां, साडा विरसा, इन्हां नूं बेनती है भी अगे वो लगे है, तो मीडिया वाले उस उन्होंने कवर कर करके बहाना बना रहे हैं भी आप थोड़ा जिहा साइड ते अजे कर लीए, पिछे चले जाओ, तां जो उन्होंने मौका ना बने। गल सिर्फ इन्नी है, पर सहयोग साडे पता किदां दिता जांदा है। सहयोग करांगे पर शर्तां साडीआं होणगीआं, जे सानू तू कुछ कहेगा फिर तेरे विरुद्ध खड़े होवांगे, आपे असीं आवांगे, आपे सहयोग करांगे, सहयोग करांगे, ते जे तू साडा विरोध कीता, जे सानू टोकिया, फिर असीं तेरे विरुद्ध चलांगे। ये असीं लोक करदे आं भरावो। सहयोग बिना शर्त दईदा है, भरोसा करीदा है भी लगे हो तो लगे रहो, भरोसा तुहाडे ते कर लिया, हुण जिम्मेवारी तुहाडी है, नुकसान ना कोई होवे, ध्यान रखियो। तुहाडे नाल खड़े आ, हाँ च हाँ मलाई है, खड़े आ, बस खड़े आ। ते मैं जिहड़ी गल करदा ना, आपां जदों इदां दे मसले हुंदे है ते सोचना किवें हुंदा है, समझिओ सारा सारा मसला समझिओ भी सोचना किवें हुंदा है, समझना किवें हुंदा है। मैनू बड़े बंदे सुनते हैं, कहते भाई साहब तुहानू सुनते हैं, सारा बोझ लै गया, बड़ियां गल्लां समझ आ गईयां, पर नहीं भरावो, मैनू ये वेख के लगता है कि जदों कोई घटना वापरदी है ना, पता उदों लगना भी अकल आई है कि जानकारियां इकट्ठियां कीतियां। जे ते तुसी नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो सुन सुन के, कुछ मैनू सुन लिया, कुछ होर किसे नू सुन लिया, नॉलेज इकट्ठी कर ली, होर इकट्ठी कर ली, पर जिद्दन कोई घटना वापरदी है, मसला आउंदा है, उदों तुसी उवें ही रिएक्ट करदे हो जिवें बाकी सारे करदे ने। ते फिर ना कहा करो कि असी सुनदे हां, फिर दावा ना करया करो कि असी सुनदे हां। जे सोचदे उवें ही है फिर की सुनदे हां। पर मैं नोट किया है सुनने वाले भी रिएक्ट उवें करते हैं। मेरे बहुत क्लोज, बहुत नेड़े बाबियां वेले, जिस वेले मैं बाबा रूप विच सी, उदों मेरे नाल सी, जेड़े अज भी मेरे नाल खड़े है, पर जदों इहो जिहा मसला हुंदा है ते जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनली हो जाते हैं। इंटैलीजेंट रहना है, जज्बातां दी लोड़ हुंदी है, पर जज्बातां नूं अपने विवेक दे समझ दे कंट्रोल च रखना है। जज्बात ते है ने ना, वेखो एक बजुर्ग मां हत्थ विच डंडा फड़ के, झंडा फड़ के तुरी है, तो मैनू उहदे चों साडे वर्गियां नूं दादी दिसदी है अपनी, क्योंकि असीं देशां विदेशां विच बैठिया ने इहो जिहियां दादियां नूं वेखिया। साडीआं दादियां इहो जिहियां ही सी, हत्थ विच झंडा फड़ के जा रही एक औरत, एक प्रशादे पकाउंदी उत्थे औरत, वो औरत विचों सानूं साडी मां दिसदी है, क्योंकि साडी मां भी इदां दी एक पेंडू है। उत्थे एक बजुर्ग डंडा लैके जदों अगे नारे ला रहा हुंदा, किसान मजदूर एकता दे जिंदाबाद दे नारे ला रहा हुंदा, सानूं उन्हां बजुर्गां चों अपना दादा पड़दादा पिता दिसदा है, क्योंकि इदां दे परनियां वाले, इदां दे सीधे साधे झुरड़ियां चेहरिਆਂ दे उत्ते पर हसूं हसूं करदे चेहरे, इदां दे लोग साडे दादे पड़दादे सी। असीं अटैच हो जाने आ एकदम, सानूं साडे दादे पड़दादे दादियां इन्हां दे विचों दिसदियां ने। ये तो गल ठीक है, इमोशनली बंदा होना चाहिए, पर कंट्रोल बड़ा जरूरी है, काबू पा के रखना बड़ा जरूरी है।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਇਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੇਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3-4 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੱਸ ਗਈਆਂ, ਬੱਸ ਲਾਈ, ਉਦਣ ਵੀ ਗਈ, ਕੱਲ ਵੀ ਗਈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਏ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਗਏ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਬੋਰਡ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬੈਨਰ ਲਾ ਲਈਏ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਈਏ ਆਪਣੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੇ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਦਰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕਰਵਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਬੱਸ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਆਈ ਵੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 500-700 ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝੱਜੂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਬੈਕ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਰਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਓ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ $1,00,000 ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਬਈ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ? ਪੈਸਾ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਹਿਸਾਬ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, $1,00,000 ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਨਗਦ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਦੇ ਆਈਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, $1,00,000 ਚੱਕੋ, 75 ਲੱਖ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੋ। ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕੰਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਆ ਗਿਆ ਮੌਕਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ ਹੈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਧਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 100 ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੱਖ ਮੇਰਾ, ਲੱਖ ਮੇਰਾ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇਬ ਆਪਣੀ, ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ। 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਡੱਬੇ, ਸਟੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, BP ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਡੱਬੇ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ। 5000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 5000 ਭਰ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 5-7 ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ, 5-7 ਬੋਰੀਆਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ, 5-7 ਬੋਰੀਆਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ, ਗੁੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਚਾਹ ਪੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੱਕ। ਅਗਲੇ ਦਾ $1,00,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ 90,000 ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ, 65 ਲੱਖ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ। ਹੱਸਦਾ ਸੀ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੇੜੀ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਠਾਓ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਮਨਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਜਿੱਦੇ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਣਗੇ ਲਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵੋ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ, ਸੋਚੀਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਡਿਆਨਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਕ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਜੋ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੋਕ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਡਿਆਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਧ ਨੇ,
सारे बड़े महान ने। फिर तो हुण बंद करो अखौती संतां दा कौतक ग्रुप। हुण ते तुसी ते इन्ने मेहनत कीती है यार, पर इस मसले दे विच सारे सिरां ते नहीं बहणगे। नोट करियो वीर जी, ध्यान नाल मेरी गल समझियो। वरिंदर सिंह गोल्डी ने कहा हुण नोट कर लो सिखो, केड़ा केड़ा इस मसले च गया, केड़ा केड़ा नहीं गया, नोट कर लो। फिर नोट कर लेना सारिਆਂ ने। फिर बाबे सब तो अगे ने, साध सब तो अगे ने। जिद्दन उन्होंने पता लग्या भी उत्थे लोड़ है किसानां नूं अपने हक च नहीं भुगताउणा। मैं पिछले दिनी बाहर गया, इत्थे उत्थे एक महापुरखां दे संगी गल पता की करन, कहंदे बाबा जी नूं बेनती कीती, महाराज 75,000 पीपा घिओ दा पंजाब दे किसानां ने देना है। जे तुसी धरना ना लाया, उत्थे जाके लंगर ना लाया, 75,000 पीपा आउणा किद्दां है? भरावो जिहड़े साडे वर्गे बंदे हुंदे आ ना, साडे वर्गे, इन्हां ने 2 रोटियां इदां पेड़े बना के खवा ते देणियां, मुड़ के वो 2-2 बोरियां लैके 20 साल तेरे घरे जाणगे। रोटी नहीं सी खवाई तैनूं, प्रशादा नहीं सी छकाया तैनूं, सेवा नहीं सी कीती। सारे ही सिरां ते फेर बिठा ले। जेड़ा नहीं गया वो गदार, जेड़ा गया वो वफादार। बस फिर ये तो सारे हतेशी ने, असली तो वो ने। पर कदे ये सोचिया, हिस्सियां च नहीं सोचीदा भरावो। इन्ने सालां तो जोर ला रहा कि कदे भी किसी संदर्भ नूं पूरे नूं वेखीदा है, समुच्चता विच सोचीदा है, हिस्सियां च नहीं सोचीदा। पार्ट नहीं वेखीदे, पूरा वेखीदा। जे हिस्सा वेखोगे तुहानूं लगना है गंगू सच बोलदा है, जदों पूरा वेखोगे लख लाहन तो गंगू तेरे इहो जे सच दे। मेरे घरे ने साहबजादे। जदों हिस्सियां च सोचोगे तुहानूं लगना है उच्च दे पीर बने, उत्थे ਸਿੰਘਾਂ ने आखिया जी झूठ बोल दिता भी ये तो उच्च दे पीर ने, है गुरु गोबिंद सिंह। पर जदों समुच्चता च सोचोगे तुहानूं लगना ਸਿੰਘੋ कलगियां वाले नूं बाहर लै गए ना कढ के, तुहाडा झूठ भी सच तो भी प्यारा। तुहाडी भावना की है? भावना वेखी दी, भावना मगर भावना की है? किड्डा किते मैं सोचदा मैं कमला हो गया शायद। मैं क्यों नहीं 3 करोड़ रुपया कमा सकता सी? एक 10 लाख का ट्रक भर के लै जांदा ते बल्ले बल्ले सी, मेरी मौजां ही मौजां सी भाई। पर मैनू पता आ जेड़े आगू अगे लगे है, एक स्टेटमेंट दे के अगले दिन मैं माफ़ी मंगा, अगले दिन कहां नहीं जी मेरे तो गलती हो गई। नहीं, वो स्टेटमेंट की देनी है, किन्नी देनी है, आगूआं नूं पता है। नाल खड़े आ इहदा मतलब हुंदा है मैं खड़ा नाल, जिथे खड़ाओ मैं खड़ा। मैं अज भी कहना राजेवाल होना नूं, जोगिंदर सिंह होना नूं फोन भी किया है, अज भी कहना साडे बंदे भी तैयार बैठे है। 80 लाख रुपया लैके भी बैठा, होर भी कहोगे लाख करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, वो बंदे ऐ विछा देणगे। जज्बाती होए है, इमोशनली ने, दर्द रखते हैं पंजाब दा, किसानां दा। जिथे कहोगे ला देणगे, पर उत्थे लाउणगे जिथे कहोगे। ऐदां ही नहीं मर्जी नाल कि करोड़ां रुपया इकट्ठा कर लीए, चाहिए तो कर लीए, 10 लाख लाइए, बाकी जेबां च पा लीए। वो साडे वास्ते नहीं दे रहे, वो किसानां दा दर्द रखते हैं। साडे वर्गे बंदे ते भालदे आ इदां दा मुद्दा। इत्थे ना सुरिंदर सिंह ठीकरीवाल एक बंदा है, जेल भी गया, बड़ा अगराइयां भी बड़ियां, जिथे कोई रौला पाउंदा फट पहुंच जाता। कल इन्ना ही कहा सी कि ये लड़ाई जिहड़ी है किसान मोर्चे के झंडे थले लड़ लईए। किसी का केसरी निशान है, किसी का दाती थौड़ा है कामरेडां दा, किसी का हरा झंडा हो सकता है, मुसलमानां दा, हिंदुआं दा अपना झंडा लाल। आपां ये की करिए कि इत्थे किसानां दे झंडे हेठ लड़ाई लड़ लईए, सारे वर्गां दे लोग उन्हां दा सहयोग दे देण। इन्नी गल बलवीर सिंह राजेवाल ने कही, चलो रौला पै गया जी, इन्हें निशान साहब बारे बोलता, निशान साहब लाओ। इदा मसला नहीं सी, पर चलो गल घुमाती, उन्हें सवेरे माफ़ी भी मंग ली। पर सुरिंदर सिंह पोस्ट पा के कहंदा है कि मैं आ वेखो 4 निशान साहब ला ले, केड़ा ला दूगा इथों, आ ला ले मैं 4 गड्डी ते नाल उन्हें कहता, ये सुन लियो जेडे निशान साहब नाल प्यार करन वाले है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 500 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ ਪਾਤਾ, 2 ਲੱਖ ਪਾਤਾ, 5 ਲੱਖ ਪਾਤਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ? ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆ $1,00,000 ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੱਦੇ ਦੇ ਸਾਧ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਵਾਇਆ, ਸੰਤ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਾਧ ਪੁਣਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਹੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਣੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਈਕਾਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਰੌਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੱਦ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਆਕੜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਕਲ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਰੱਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਏ। ਪਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੈ ਲੈਣ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਰੱਦ ਤੇ ਰੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਮਗਰੇ ਪੈ ਗਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਗਦਾਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੋਹਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੜ ਜਾ ਤੂੰ, ਲਾਈਏ ਕਦੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ 75,000 ਪੀਪਾ ਘਿਓ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਲੰਗਰ ਨਾ ਲਾਓਗੇ? ਟਰੱਕ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਓ। 75,000 ਪੀਪਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ 6.5-7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਿਓ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਜਾਣਾ। ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ ਭਰਾਵੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਵੀਰੋ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ, ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਆਗੂ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਆਗੂ, ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਗੂ, ਰੱਦੀ ਕਰ ਦੇਣ ਆਗੂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਖੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਐ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਾਂਗੇ।
फटाफट गदारी दे ठप्पे, जेड़ा गया वफादार, जेड़ा नहीं गया गदार। हर साध, हर वो गंद जिन्हां ने बुरा हाल करता पंजाब दे लोकां दा, लुटिया, जिन्हां ने खेतां दे खेत उजाड़ देने, जदों वाड़ देने ना इदां, ते अज कहंदे सानू दर्द है किसान दा। अज दर्द जाग पिया किसान दा, सानू भी दर्द है किसान दा। यार किसानां दा दर्द किसानां नूं चाहीदा सी, किसान वीरां नूं मैं आगूआं नूं भी कह दियां, पहले दिन चाहीदा सी भरावो 20 लंगर लगणगे, आ साडा अकाउंट है। दुनिया भर दे अज भी कह दो, मैं किसानां नूं हथ जोड़ के कहना, जथेबंदियां दा एक साझा अकाउंट खुला के ते खुल के कह दो, आ साडा एक अकाउंट है, इहदे विच जिन्ने पैसा पाउणा पा दिओ। कोई भी बंदा किसानी मसले ते एक भी पैसा ना भेजे, सानू लंगर की लोड़ होएगी 10 लंगर ला लांगे, 20 लंगर ला लांगे, सारी दुनिया नूं खवाउण वाले आप नहीं खा सकते। असी कह सकते हैं 6 महीने दियां रोटियां असी प्रशादा नाल लैके आए हैं, आ तुहाडे लंगर करके तुसी करोड़ां रुपया इकट्ठा कर लेना, रहण दिओ, असी खड़े हैं जिथे खड़े हैं, कर लांगे जिन्ने जोगे हैगे हैं, सहयोग दिओ। वो की है, पिछे रह के नाल नाल तुरे आओ, सानू लोड़ है। किसान वीरो तुहाडे तो कोई भज नहीं सकदा, सब नूं खड़ना पैना है, अगले दी मजबूरी है, रीढ़ दी हड्डी है किसान, चाहे साध कोई भी है, कोई डेरा, कोई बाबा है, कोई पंथ है, वो रीढ़ दी हड्डी है, उहदा जिहड़ा इकोनमी है सारी किसान ते खड़ी है। उन्होंने किसान नूं नहीं छड्डना। तुहाडे प्रोटोकोल, तुहाडे बनाए सिद्धांत, तुहाडे बनाए असूल इन्हां नूं मनने पैणगे, ना कि इन्हां दे बनाए असूल तुहानूं मनने पैणगे। मोर्चा लाया ते एक हिम्मत करके ठोक के स्टेटमेंट दे दिओ, एक पैसा भी कोई किसानां दे नां दे उत्ते इकट्ठा ना करेगा। तुहानूं एक छोटा जिहा बंदा रणजीत सिंह वर्गा जे 3 करोड़ की ऑफर उन्होंने मिल रही है, माड़ा जिहा सोच के वेखो जेडे वड्डे बंदे ने उन्होंने किन्ने किन्ने करोड़ मिल रहा होना है। लालियां आईयां पईयां चेहरियां ते, कदे नहीं कहणगे ये संघर्ष खत्म होवे, वो तो कहणगे होर चले, होर चले, होर चले। उन्होंने होर चलाउण वास्ते कोशिश करनी है। तां करके तुहानूं सब नूं बेनती है कि तरीके दे नाल संभल के चलो, ते असी जे आ रणजीत सिंह नाल मेरी जथेबंदी जिन्ने जोगे असी हैगे आ, असी नाल आ। तुहानूं लगदा है जे इदां कोई, असल च मैं ये मनदा सी कि बिना किसी गल तो भी उत्थे झज्जू पा के बह जाइए अपना ही, जे लगदा है तुसीं कहो इत्थे स्टेज ते 2 घंटे दीवान ला दे, मैं तैयार बैठा, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जे तुहानूं ठीक लगे, जेड़ा तुहानूं ठीक लगदा है वो करो। तुहानूं लगदा है दवाइयां दा ट्रक चाहीदा, भेज देंगे। तुहानूं लगदा होर किसी तरह का सहयोग चाहिए, भेज देंगे। पर जो तुहानूं ठीक लगे, नाल खड़न का मतलब हुंदा है तुहाडे डिसीजन दे नाल खड़ना बिना शर्त, अपनियां शर्तां ला के नहीं, अपनियां शर्तां ला के नहीं, चेता रखियो। नाल खड़न का मतलब हुंदा है क्योंकि मेहनत उन्हां दी है, 50-50 साल उन्होंने लाए है, किसान जमीन करके गए है, मसला किसानी दा है। साडे वर्गे बंदे जे सहयोग दे रहे हैं तो बिना शर्त नाल सहयोग दिंदे रहन, तुरे रहिंदे भी ठीक है। बाकी जो तुसी जिथे खड़ाओगे खड़े आ, जिथे बिठाओगे असी बैठे आ, इस तरीके से। बाकी भरावो जज्बाती ना होयो, इमोशनल। मैं कहा सी ना दीवान च, तू रो, इन्हां ने मोढा लैके आ जाना भी मेरे मोढे ते सिर रख ला, फिर तेरा वो हशर होना है। इन्हां ने बड़े तरीके नाल लुटना है। अज समझण दा मौका सी भरावो, दर्द किसे विरले विरले नूं है। किसानां नाल खड़े आ नहीं, ये सारे किसानां नूं अपने नाल खड़ाउणा चाहुंदे है। जिहड़े जागरूक है, जिहड़े समझदार है, सोचो सिर ते बहना चाहुंदे है। 20 सालां दा रौला पा रहे हैं, ये बाबे साध लुट के लै गए, जिहड़े हुण अगले इहो जिहियां गल्लां दे विच साडे सिरां ते फिर बह गए। हुण 20-20 30-30 साल फिर रोटियां खाणगे, कहणगे देखिया असीं आ सूरमे जिहड़े नाल खड़े सी, आ बाबे ढड्डरियां वाला ते मोक मार गया ते आया ही नहीं। इदां नहीं हुंदा। वड्डियां वड्डियां स्टेटमेंटां देणियां सानूं भी आउंदियां है, अज तक बोले ही आ, जिन्ना मर्जी बुला लो। मोदी कोई साडा कुछ नहीं लगदा, ना कोई कांग्रेसी की गल है। इत्थे अगला कहता ये बाबा कांग्रेसी है, तो फिर तो हुण ते चाह चढ़ जाना सी मोदी के विरुद्ध लाइए जाके धरना। जेडे बंदे एक मिनट मैनू सुन नहीं सकते, अज कहते ढड्डरियां वाला, वो सुन लोगे जे मैं आ गया 2 घंटे दीवान लावांगा, सुन लाओगे। फिर तुसीं कहना जहेदार जी ने कहा सी शेयर नहीं करना, जहेदार जी ने कहा सी इहनूं सुनना नहीं, मैनू तो सुनना भी नहीं पसंद करते फिर। सो इस करके मेरी फिर किसानां नूं बेनती है, बड़े तरीके नाल चलियो, तुहाडी मर्जी है, तुहाडा ये फैसला है।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ है, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ रूल ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਮਰਿਆਦਾ डिसिपलिन ਚਾਹੀਦਾ। रद्द करो, रद्दी करो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़े ਆ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।